دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مسیح خداوند کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بلکہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مسیح خداوند کے آنے کا مقصد اندھوں کو بینائی دینا یا بہروں کو سنوائی دینا یا گونگوں کو گویائی دینا یا اپاہجوں کو لنگڑوں کو چلانا یہ مقصد نہیں تھا۔ میرے مسیحا کے آنے کا مقصد تھا نجات دینا۔ میرے مسیحا کے آنے کا مقصد تھا وہ انسان جو درگاہ خداوندی سے راندہ ہوا ہے۔ خدا نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جو عدن سے باہر۔ اس انسان کا دوبارہ خدا کے ساتھ ملاپ کرنا اور پھر اس معیار پہ جس معیار پہ خدا نے انسان کو خلق کیا تھا، اور وہ معیار تھا نَعْمَلُ الْإِنسَانَ إِلَىٰ صُورَتِنَا، آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اس معیار پر لانا میرے مسیحا کے آنے کا مقصد تھا، اور موت جو بیان ڈراؤنی ناقابل تسخیر تھی، جس نے آدم کو مغلوب کیا، بنی آدم کو، انبیاء کو بھی مغلوب کیا، اس پر فتح پانا، یہ تھا مقصد میرے مسیحا کا۔ اور ابلیس جس نے آدم کو مغلوب کیا، بنی آدم کو، انبیاء کو بھی مغلوب کیا، اس پر فتح حاصل کرنا تھا۔ یہ تو اس کی نشانیاں تھی، اندھوں کو آنکھیں دینا، بہروں کو کان دینا، گنگوں کو زبان دینا، لنگڑوں پاجوں کو چلانا، یہ تو اس کی نشانیاں تھی۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے 4 قسم کے اندھوں کا ذکر خداوند کے کلام سے دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ یوں تو میرے مسیحا نے بے شمار اندھوں کو بینائی دی ہے، لیکن یہ 4 قسم کے اندھے جو میرے مسیحا کے پاس آئے، ان کو بینائی دینے کے لیے یسوع نے 4 طریقے استعمال کیے۔ جبکہ میرا مسیحا اگر زبان سے کہہ دیتا جا تمہیں آنکھیں مل جائیں، جاؤ تم بینائی پاؤ، تو وہ بینے نہ ہوتے، مگر یسوع نے 4 الگ الگ طریقے استعمال کیے ہیں۔ کیوں؟ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے تو 2 قسم کے اندھے ہیں، 2 اندھے ہیں جو میرے مسیحا کے پیچھے آتے ہیں، اے یسوع ناصری ہم پر رحم کر۔ یسوع اپنے گھر آ رہا تھا بیتنیہ میں، وہ بھی یسوع کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ یسوع راستے میں بھی ان کو ٹھیک کر سکتا تھا، بینائی دے سکتا تھا، مگر انہیں اپنے گھر میں آنے دیا۔ متی کی انجیل 9 باب 27 میں ایسے پڑھے، جلدی نکال کے، جو جلدی نکالے وہ پڑھے۔ متی کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 27 میں ایسے، یہ 2 اندھے ہیں جو میرے مسیحا کے پیچھے آئے، راستے میں بھی یسوع ان کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ 9 باب کی 27 میں ایسے، جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے آئے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے، اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اطلاع ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اطاعت کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ یہ 2 اندھے ہیں۔ یسوع اپنے گھر میں بیتنیہ میں ناصرت میں آ رہا تھا۔ یسوع ناصرت میں اپنے گھر آ رہا تھا کہ
दो अंधे रास्ते में मिलते हैं और यीशु से कहते हैं, ऐ यीशु नासरी हम पर रहम कर। मगर यीशु ने रास्ते में उनसे कुछ नहीं कहा। अपने घर क्यों आया? ताकि वो घर में आए। इसकी खास वजह थी कि मसीह खुदावंद के जो भाई थे वो उस पर ईमान नहीं लाए थे। ज़बूर 69 की 8वीं आयत पढ़ें। ये मसीह खुदावंद के भाइयों के लिए पेशन गोई की गई है। ज़बूर 69 की 8वीं आयत। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूँ। ये यीशु के लिए पेशन गोई है कि मैं अपने भाइयों के लिए बेगाना बना हूँ और अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी। मैं अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी बना हूँ। ये मसीह खुदावंद के बारे में है और उसके भाइयों के बारे में ये पेशगोई की गई है। तो पढ़िए यूहन्ना की नील 7वां बाब पहली आयत से। तो जब ये फकी फरीसी मुफ्ती ये यहूदी यीशु को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं, तो भाई डर गए और यीशु से क्या कहते हैं? यूहन्ना की नील 7वें बाब की पहली आयत से पढ़िए। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे, इसलिए यीशु ने उन दो अंधों को रास्ते में शिफा नहीं दी। अलग दे सकता था। अगर मेरा मसीहा रास्ते में कहता जाओ तुम बीने हो लो, तो वो क्या ना बीने होते? घर में क्यों लेके आया है कि ये घर में आए ताकि मेरे भाई जाने के मैं कौन हूं। जब ये दोनों अंधे घर में आ गए तो हालांकि यीशु जानता है कि इस ईमान के साथ आए हैं कि मैं शिफा देने की कुदरत रखता हूं, फिर भी यीशु ने अपने भाइयों की खातिर उनसे पूछा, क्या तुम्हारा इत्तेकाद है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं? उन्होंने कहा हमारा ईमान है कि तू हमें ठीक। यीशु ने उन दोनों अंधों की आंखों को छुआ, हाथ लगाया है। दोनों की आंखों को छुआ, हाथ लगाया, वो दोनों बीने हो गए और यीशु की तमजीद करने लगे। हालेलुया। अब इन दोनों की आंखों पर यीशु ने हाथ लगाया। क्यों? इनके डेले दुरुस्त थे मगर आंखें बंद थी। ऐसे आंखें बंद थी, खुलती नहीं थी। ये पट्टे कमजोर थे जिनकी वजह से ये आंखें बंद हो गई थी और खुलती नहीं थी। यीशु ने इन दोनों अंधों की आंखों को छुआ, दोनों दुरुस्त हो गए। तो ये पहली किस्म के अंधे, दो अंधे हैं जो मेरे मसीहा के घर में यीशु ने घर में इसलिए लाया ताकि मेरे भाई जाने कि मैं कौन हूं, क्योंकि लिखा है उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। अब दूसरी किस्म का एक अंधा हम देखते हैं मरकस की जील 8वां बाब उसकी 22वीं आयत से। मरकस की जील उसका 8वां बाब उसकी 22वीं आयत से देखिए। ये एक अंधा है जिसको यीशु के पास लेके आए हैं और ये यीशु यहूदियों की एक बस्ती में मौजूद है। वहां पर एक अंधे को यीशु के पास लाए हैं। हाँ जी पढ़िए। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं
आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। शुक्रिया। यहाँ यीशु एक यहूदियों की बस्ती में है, बहुत से यहूदी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये जो अंधा आया है ये गैर कौम का है। ये रूमी था या किनानी था, यूनानी था, यहूदी नहीं था। वो यीशु के पास लेके आए। अब यीशु इस अंधे को बाहर क्यों लेके जाता है? वहां उनके दरमियान शफा नहीं दे सकता था, यहूदियों के दरमियान शफा नहीं दे सकता था, दे सकता था। अब इस अंधे को बाहर क्यों लेके गया है? और फिर जाके उसकी आंखों में थूका। क्या किया? उसकी आंखों में थूका। आज अस्पतालों में लिखा होता है, प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है, मत थूकिए, थूक से बीमारियां फैलती हैं। हम थूके तो बीमारियां फैलती हैं, मेरा मसीहा थूक दे तो नाबीने बीने हो जाते हैं। अब पहला सवाल यह है कि यीशु इसको बाहर क्यों लेके गया है? बाहर क्यों लेके गया है? इस वजह से इस अंधे को बाहर लेके गया क्योंकि यहूदियों में तकरार हो रही थी, बहस व मुबासा हो रहा था। आधे कहते थे ये मसीह है और आधे कहते थे ये मसीह नहीं है। क्योंकि पढ़िए जरा यशाया 35वां बाब उसकी 3री आयत से, क्योंकि ये जो मौजूदात मेरे मसीहा के वसीला से रोनमा होते, बीमार शफाएं पाते, अंधे बीने हो जाते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, तो यहूदियों में तकरार होती थी कि ये मसीह है, ये उसकी निशानियां हैं, ये है उसकी निशानियां। यशाया 35वां बाब की 3री आयत। कमजोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच दिले हैं कहो, हिम्मत बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। अब यशाया ने पूछा कि ऐ खुदा, हमें कैसे पता चलेगा कि तू आ गया है? अब खुदा ने अपनी निशानियां बताई कि उस वक्त अंधों की आंखें वार की जाएंगी। ये पहली निशानी है, उस वक्त अंधों की आंखें वार की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े गिरन की मानिक चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जबान गाएगी। शुक्रिया। तो ये थी निशानियां। जब ये निशानियां देखो तो समझो कि खुदा आ गया। ये खुदा ने कहा है, ये मेरी निशानियां होंगी। अब यहूदियों के अंदर तकरार हो रही थी कि देखो अंधे बीने हो रहे हैं, ये अंधों को शफा देने वाला वही है जिसका यशाया में जिक्र आया है, जिसके बारे में ये पेशन गोई है। यीशु क्यों उसे बाहर लेके गया? ताकि इन्हें पता ना चले कि मैं मसीही हूं। अगर यहूदियों को पता चल जाता कि ये मसीह है तो फिर उन्होंने उसे मसलूब नहीं करना था, बल्कि उसके सर पर ताज रख के रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करनी थी। ये था उनका मंसूबा। और यीशु जो निजात के लिए आया है, यीशु जो कफारा के लिए आया है, यीशु जो गुनाह की रोकथाम के लिए आया है, मौत पर फतह पाने के लिए आया है, अबलीस पर फतह पाने के लिए आया है, ये मंसूबा अधूरा न है। यीशु इसलिए उसे बाहर लेके गया और फिर उसकी आंखों में थूका। क्यों थूका? क्योंकि इस अंधे की आंखें डेरे तो थे लेकिन ऊपर चिट्टे थे। इसकी आंखों में क्यों थूका? ऊपर चिट्टे थे। कभी देखा है चिट्टे अखां आए, चिट्टियां अखां आए,
جی پتلی ہوتی ہے آنکھ کی پتلی ایک کے اوپر وہ چٹا نشان ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں چٹے تھے. یسوع نے تھوکا اور اس کو کہا کہ یہ کھول کے دیکھ. وہ کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایسے جیسے لوگ درختوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں. تو یسوع نے پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے. اب ایک ہی مرتبہ تھوکا ہے، یہ دوسری مرتبہ نہیں تھوکا، دوسری مرتبہ ہاتھ رکھے ہیں اور وہ بالکل بینا ہو گیا. اور آگے دیکھیے یسوع اسے واپس نہیں بلکہ اسے آپ اس کے گاؤں میں بھیج دیا ہے. یسوع نے کیا کیا ہے؟ اسے اس کے گاؤں میں بھیج دیا ہے، کیونکہ یسوع یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جان جائیں کہ میں مسیحی ہوں. کیونکہ پڑھیے متی کی انجیل 16واں باب 20ویں ہے، متی کی انجیل 16واں باب 20ویں ہے. جس کو بھی شفا ملتی یسوع سے کہتا کہ کسی سے نہ کہنا کہ مجھے یسوع نے ٹھیک کیا ہے، تاکہ وہ یہ نہ جانے کہ میں مسیح ہوں. ہاں جی، اب 20ویں آیت پڑھیے، متی 16ویں باب کی 20ویں آیت. اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. اب تیسری قسم کا مردہ، تیسری قسم کا اندھا ہم دیکھتے ہیں. یہ یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں ایک جنم کا اندھا ہے. اب شاگردوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیوں اندھا ہے؟ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ یسوع نے کہا نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. یسوع نے زمین پر تھوکا، یسوع نے زمین پر اور اپنے ہاتھوں سے مٹی سانی، یعنی ہاتھوں دے نال مٹی گوئی اور اندھے کی آنکھوں پر لگا دی. مٹی سانی اور اندھے کی آنکھوں پر، پہلے جو 2 اندھے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے یسوع نے چھوا، دوسرے اندھے کی آنکھوں میں تھوکا. اب اس اندھے کے لیے یسوع نے تیسرا طریقہ استعمال کیا ہے. کیا کیا؟ زمین پر تھوکا اور گلی گلی مٹی اپنے ہاتھوں سے سامی دھو کے اندھے کی آنکھوں پر لگا دی. اب ذرا دیکھیے کہ مٹی لگانے سے بینائی بڑھتی ہے یا اگلے سواد میں جاتا ہے بندہ؟ ہاں، مٹی لگانے سے کیا بینائی بڑھتی ہے؟ یسوع نے کیوں مٹی لگائی؟ اگر میرا مسیحا کہتا جا بینا ہو جا تو یہ کیا نہ بینا ہوتا؟ کیوں مٹی لگائی؟ اس لیے کہ ایک یہاں کھڈا ہی کھڈا تھا، کیونکہ جنم دا اندھا سی، ماں کے بدن سے ہی اندھا پیدا ہوا ہے. کھڈا ہی کھڈا تھا، مجھے دیلے کو نہیں تھا. چونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، آدم کو کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے. اور بنی آدم مٹی سے، انبیاء بھی آدم کا مٹیریل مٹی ہے، بنی آدم کا مٹیریل مٹی ہے، انبیاء کا مٹیریل مٹی ہے، لیکن میرے مسیحا کا مٹیریل روح القدس ہے. وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی. ہمارا مٹیریل مٹی ہے اور یہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا. 2 پردے کا نظام، دیوے نہیں تھے. یسوع نے مٹی لگا کے دیلے پیدا کر دیے اور وعدے کر دیا، ثابت کر دیا کہ جو کام باپ کرتا ہے وہی باپ خالق ہے، میں بھی یہ ثابت کر دیا کہ میں خالق. 2 پردے کم تھے، کالا بنیا سی تو یسوع نے مٹی لانی سی نا. یہ پلاسٹک کا بنیا تھا، یسوع نے رکھی کو پلاسٹک لا دینا سی. جس مٹیریل کا یہ بنا ہوا تھا وہی مٹیریل یسوع نے لگایا اور کہا جا جا کے تالاب میں دھو دے. اندھا پہلے بھی منہ دھویا کرتا تھا. اندھے منہ دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے؟ پہلے بھی منہ دھویا کرتا تھا. پہلا منہ دھوندا سی تے انگلا کھڈا چے وڑ جاندیاں سن. اج منہ دھوندا پیا تے وچ ڈیلے پہ رکھدے نے، اکھاں پٹیاں تے دنیا بناور ہو گئی. یہ تیسری قسم کا اندھا ہے. اس کے لیے تیسرا طریقہ یسوع نے استعمال کیا ہے. اب
اندھا ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے یسوع کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 46ویں آیت سے پڑھیے۔ مرکز کی انجیل 10واں باب اس کی 46ویں آیت سے پڑھیے۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بھکتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر اسے کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ ہاتھ جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ بالکل بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ شکریہ۔ یہ چوتھی قسم کا اندھا ہے، یہ یریحو کے چراہے میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس نے میرے مسیحا کا نام سنا ہے، اس نے بتایا کہ جا یسوع ناصری کے پاس، وہ اندھوں کو بینائی دے دیتا ہے، بہروں کو شنوائی دے دیتا ہے، گنگوں کو گویائی دے دیتا ہے۔ جا یسوع کے پاس۔ وہ کہتا ہے، میں کیسے مسیحا کے پاس جاؤں؟ میرا ٹھیکیدار عذاب کرتا ہے رات کو، اگر پیسے کم ہوں تو مارتا ہے۔ اب ویکھے نا منگلا نے ٹھیکے دے چڑے اندر، کبھی ویکھے نا منگلا نے ٹھیکے دے چڑے؟ ہاں جی، ایسے بچوں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے، یہ جا کے پھر ان کو اپاج کر دیتے ہیں، ان کے بازو نکال دیتے ہیں، ٹانگے نکالتے ہیں، قابل رحم کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اور اگر نہ کو ملے تو گجرات جاتے ہیں، ہاں جی، شاہ دولے دے چوئیاں، ویکھیاں نہیں شاہ دولے دے چوئیاں، شاہ دولے دے چوئے، ہاں جی، بندیاں وچ نام ہی نہیں، شاہ دولے دے چوئے۔ تو سارا جسم خیری میرے تے سیر اتوں سیر چھوڑا جا، شاہ دولا جی ویکھو یارو، چنگے بال بناوے، جدوں آوے سر دے اوتے مک مسالہ جاوے۔ تو یہ بیچارہ اندھا بھی چوراہے میں، یریحو کے چوراہے میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ کسی نے کہا، جا یسوع ناصری کے پاس، یہ اپنی معذوری ظاہر کرتا، میں کیسے مسیحا کے پاس جاؤں؟ میرا ٹھیکیدار حساب کرتا ہے۔ تو اوپر لکھا ہوا یہ کہتا ہے، یہ شور کیسا ہے؟ یسوع آ رہا ہے، بڑا شور ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ کسی نے بتایا، یسوع ناصری آ رہا ہے۔ جو ہی اس نے میرے مسیحا کا نام سنا، جو ہی یسوع کا نام سنا، اس نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، ایک عمل کیا، اور جا کے میرے مسیحا کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اے یسوع مجھ پہ رحم کر دے، اے ابن داؤد مجھ پہ رحم کر دے، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھ پہ رحم کر دے۔ یسوع نے اس کا ایمان دیکھتے ہوئے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا۔ نہ تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، نہ اس کی آنکھوں میں تھوکا، نہ اس کی آنکھوں پر مٹی لگائی، کیا کہا؟ جا، تیرے ایمان نے تجھے۔ اس نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا تھا۔ دو اندھے جو آئے تھے اعتقاد تو رکھتے تھے، اور وہ ایک اندھا جس کی آنکھوں میں یسوع نے تھوکا، اس کو یسوع کے پاس لائے ہیں، اور وہ جو جنم کا اندھا ہے، یسوع نے مٹی لگا کے اپنا جلال ظاہر کر دیا۔ اب یہ تینوں طریقے اس پر استعمال نہیں کیے، اس نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اس کے آگے جو چادر بچھی ہوئی تھی نا، جس پر بھیک کے پیسے پڑے ہوئے تھے، یہ اندھوں کے آگے چادر بچھی ہوتی ہے نا جب جاتے ہیں، تو اس کی چادر پر جو پیسے پڑے ہوئے تھے، چوں ہی اس نے یسوع ناصری کا نام سنا، وہ پیسے اکٹھے نہیں کیے، وہ پیسے اکٹھے کر کے جیب میں ڈال لے، یہ نہیں کیا، پیسوں سمیت اس نے چادر کا پلو پکڑا اور کھینچ کے پرے پھینکا۔ آج مجھے مسیحا مل گیا ہے، آج میں بینا ہو جاؤں گا، آج مجھے بھیک سے بھیک مانگنا لعنت ہے، بھیک مانگنا خدا کا شکر ہے مسیحیوں کے حصے میں نہیں آئی۔
तो वो भी कहता है मैं बच्चा था बुढ़ा हाँ पर नस्ल साधक दी ना देखिए लाचार करी ना टुक्कर मांगती जी। हमारे लोग जो है ये घटिया से घटिया मेहनत करते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ मेहनत करना हमारे लिए फख्र की बात है, किसी के आगे हाथ फैलाना हमारे लिए शर्म की बात है। मसीही मेहनत करते हैं मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। और एक कहने लगा वाह साहब जी चंगे थोड़े बंदे ने जी चंगा पेशा अख्तियार कर देते जी, गलियों की सफाई करना, नालियों की सफाई करना, रोडों की सफाई करना। मैंने कहा भाई हम तुम्हारी गलियों की सफाई करते हैं, रोडों की सफाई करते हैं और ये नालियों की सफाई करते हैं, हम तो रोडों नालियों गलियों की सफाई करते हैं, तुम हमारी जेबों की सफाई करते हैं। हाँ जी, तो हम ना सिर्फ गलियों नालियों रोडों की सफाई करते हैं बल्कि दिलों की भी सफाई करते हैं। यीशु के कलाम को क्या करते हैं? दिल में उतारते हैं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ। यीशु ने उसका ईमान देखा, क्या ईमान का उसने मुजाहरा किया था? अपनी वो लात की चादर को परे फेंका, आज मुझे मसीहा मिल गया है, आज मुझे इस लात की जरूरत। भीख मांगना अगर लांत है तो झूठ बोलना लांत नहीं है, चोरी करना ये लांत नहीं है, शराबखोरी ये लांत नहीं है, मिलावट करना, रिश्वत लेना, हाँ गरीबों का खून चूसना, डाके मारना ये लांत नहीं है। तरह तरह की लांतें हैं जो अंदर छुपी हुई। इस अंधे बर्तलमाई ने अपने ईमान का यूं मुजाहरा किया, जो ही मेरे मसीहा का नाम सुना उस लांत की चादर को परे फेंका और मेरे मसीहा के आगे सिजदा रेज़ हो गया। तो यीशु ने कहा बोल मैं तेरे लिए आज अपनी लांत को फेंकिए, अपनी लांत को दूर कीजिए। हर एक जानता है कि मेरे अंदर कौन सी लांत है, शराबखोरी की, नशाबाजी की, झूठ की, मिलावट की, ज़नाकारी की, क्या क्या लांतें हैं जो अंदर छुपी हुई हैं। हर एक अपनी लांत को जानता है। आज लांत को फेंकिए और मेरे मसीहा के कदमों में सिजदा रेज़ हो जाइए। जब उसने अपनी लांत को फेंका मेरे मसीहा के आगे सिजदा रेज़ हो गया तो यीशु ने कहा बोल मैं तेरे लिए मांग मैं तुझे क्या दूं। तो उसने क्या कहा? यही कि मैं बीना हो जाऊं। अंधा था ना, किस लिए यीशु के कदमों में आया कि मैं, तो यही उसने मांगा कि मैं बीना हो जाऊं। तो यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लिखा है वो फिल फौर बीना हो गया, उसी वक्त फिल फौर वो बीना हो गया और उसके पीछे हो लिया। ये चौथी किस्म का अंधा है। ना यीशु ने इसकी आंखों को छुआ, ना आंखों में थूका, ना मिट्टी इसकी आंखों पर लगाई, बल्कि क्या कहा? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। इस ईमान के साथ यीशु के कदमों में आए, इस ईमान के साथ आए, अपनी लांत को फेंकिए और यीशु के कदमों में आ जाइए। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आज भी वो आपसे भी कहेगा बोल मैं तेरे लिए मांग मैं तुझे क्या दूं। लेकिन शर्त है लांत को फेंकना। लांत को हम फेंकते नहीं तो यीशु से दुआएं जितनी मर्जी करें, जब तक लांत को नहीं फेंकेंगे आपको शिफा नहीं मिलेगी। शिफा लेनी है तो इस अंधे बर्तनमाई से पूछिए कि इसने क्या किया है। अब ना सिर्फ वो बीना हो गया, यीशु ने और अदाफा कर दिया। हाँ पढ़िए जरा लूका की इंजील छठा बाब 12वीं आयत से। लूका की इंजील छठा बाब 12वीं आयत से यीशु ने अदाफा कर दिया है। वर्तों में ये होते वादा करता है। अब यीशु के साथ हाँ वर्त के देखो कितना अदाफा करता है। इसने अपनी लांत को फेंका, इसने कहा यही तो मैं बीना हो जाऊं, आंखें मांगी, बिनाई मांगी, वो इसे मैंने दे। अब यीशु ने और क्या इजाफा कर दिया छठे बाब की 12वीं आयत से। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दवा करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। पहला शमौन पतरस, पहला शमौन पतरस,
और उसका भाई इंद्रियास, दूसरा उसका भाई इंद्रियास, तीसरा याकूब, चौथा यूहन्ना, पांचवा फिलिप्पस और छठा बरतलमाई। छठा बरतलमाई, गलती समझाई? हाँ, छठा आपकी भी समझ में आई? क्या किया है अल्लाह? यीशु ने उसे अपने रसूलों में शामिल कर लिया। यीशु ने अपने रसूलों में शामिल कर लिया है। आप और अलाफा का कर दिया। नए यरूशलेम की 12 बुनियादें हैं। हर बुनियाद यीशु के शागिर्द के हर एक के नाम पर एक एक पत्थर रखा गया है। 12 बुनियादों के 12 पत्थर हैं। हर बुनियाद पर यीशु के एक एक रसूल का नाम लिखा हुआ है। मकाशफा 21वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़िए। मकाशफा 21वां बाब 14वीं आयत। नए यरूशलेम की 12 बुनियादें हैं। हर बुनियाद यीशु के एक एक रसूल के नाम पर रखी गई है। हर बुनियाद पर एक एक पत्थर रखा गया है। हर पत्थर पर यीशु के एक एक रसूल का नाम लिखा हुआ है। एक पत्थर पर बरतलमाई लिखा हुआ है। एक पत्थर पर बरतलमाई लिखा हुआ है। क्या इजाफा कर दिया है यीशु ने? एक तो से आपने रसूलों में शामिल कर लिया और यरूशलेम के 12 पत्थरों में से 12 बुनियादों के 12 पत्थरों में से एक पत्थर पर बरतलमाई का भी नाम लिखा हुआ है। उसने अपनी लांत को फेंका है। अगर आप अपनी लांत को फेंक देंगे तो यीशु क्या करेगा? आपको अपनी दुल्हन में शामिल कर लेगा। अगर आप अपनी लांत को फेंकेंगे तो क्या करेगा यीशु? आपको अपनी दुल्हन में शामिल कर लेगा, जिसको लेने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया, आमीन। खुदा अपने कलाम के सिला सबको बरकत दे। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें।